सत श्री अकाल। पंजाब स्टार टीवी वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ कमलप्रीत कौर लैके हाजिर हाँ प्रोग्राम पंजाब डिस्कशन। पंजाब डिस्कशन दे विच अज गलबात करांगे कि खेती कानूनों के मसले ते किसानी अंदोलन चल रहा है तो किसानी अंदोलन की आड़ पिछे लाल किले ते जिहड़ी हुड़दंगबाजी हुई है उस तो बाद सियासत गरमा गई है। विरोधी धिर ने भी पैर चक्के ने और सीधा गृह मंत्री अमित शाह के उत्ते इस घटनाक्रम का दोष मढ़िया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि अमित शाह गृह मंत्री ने ते गृह मंत्री जिहड़े देश के हालात ने वो संभाल नहीं सकते। रणदीप सिंह सुरजेवाला साफ तो स्पष्ट कहते हैं कि अस्तीफा दे देन गृह मंत्री जो देश के हालात नहीं संभाल सकते। उधर हरियाणा की जो गल करिए तो हरियाणा के इनैलो के एक विधायक अभय चौटाला जिन्होंने अस्तीफा दे दिता है खेती कानूनों के रोज़ के उन्होंने एक पत्र लिख के अल्टीमेटम दिता सी सरकार नूं कि या तो खेती कानूनों के किसी मसले का हल किया जाए, किसी मसले लगाए जान खेती कानून तो या फिर मैं अस्तीफा दे देवांगा। विरोध विच अस्तीफा उन्होंने दे दिता है। अस्तीफा उन्होंने मंजूर हो चुका है विधान सभा स्पीकर के वलों और पंजाब के मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस घटनाक्रम की निखेधी की है। किसानों नूं वापस अपने सूबे परतन की अपील भी की है और ये भी कहा है कि जो दोषी ने उन्होंने सख्त कार्रवाई होवे। और अकाली दल श्रोमणी अकाली दल जिहड़ी है उन्हें भी कोर कमेटी की बैठक की है और बिक्रम सिंह मजीठिया ने भी प्रैस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने भी यही मांग की है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों तो इस मामले की जिहड़ी जांच है वो करवाई जाए। इस पूरे सिनैरियो ते गलबात करांगे विस्तारपूर्वक। साडे नाल मौजूद ने सीनियर पत्रकार इंद्रप्रीत सिंह। सर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर अंदोलन दे विच जो कुछ होया है सब नूं पता है कि हुण 37 जिहड़े आगू ने ते परचे भी दर्ज हो गए ने, संगीन धारावां लगाईयां गईयां ने। उस तो बाद सियासत भी गरमाई है। दिल्ली पुलिस ने भी पूरे जिहड़े दूषण ने वो मड़े ने किसान जथेबंदियां ने किस तरह उन्होंने ये कहा है कि मिसलीड किया है। जो पुलिस कमिश्नर ने दिल्ली के सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि भड़काया है, मिसलीड किया है अंदोलन में। इन्होंने असी ये शंका पहला जताया सी कि माहौल जिहड़ा है खराब हो सकता है तो हुण सियासत भी गरमा गई है। पहला तो आपां अभय चौटाला के अस्तीफे की गल कर लीए। हालांकि इस हिंसा के नाल उन्होंने अस्तीफे का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने बहुत देर पहला ये चीज़ अनाउंस करती सी कि या तो सरकार खेती कानूनों का हल कर लवे तो या फिर मैं अस्तीफा दे दूँगा तो हुण अस्तीफा उन्होंने दे दिता। देखो जिहड़े जिन्ने भी लोग खेती कानून का विरोध कर रहे हैं या उस सरोकार नाल जुड़े हुए हैं वो सारे दे सारे अपने अपने लैवल ते सरकार दे उत्ते दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई मतलब धरने कर रहा है, कोई प्रदर्शन कर रहा है, स्टूडेंट चौंकां च खड़े मतलब बैनर लगा के मतलब विरोध जता रहे हैं, कदे नुक्कड़ नाटक खेडे जा रहे हैं। अभय चौटाला होरां कोले इक्को ही एक तो खुद इक्को ही विधायक ने इनैलो दे पूरे उहदे विच है ना, इक्को ਉਹ ਸੀ कि ਉਹ अपना अस्तीफा दे देन और उन्होंने अस्तीफा दे के मतलब एक तरह का तुसीं ऐ कह लो कि बाकी दे जिहड़े बंदे हैगे है जिस तरह जजपा है या आज़ाद विधायक ने जिन्हां ने सरकार नूं सपोर्ट की हुई है। देखो सरकार जजपा ते इन्हां दी सपोर्ट दे उत्ते ही चल रही है। जिहड़ी हरियाणा की सरकार है बीजेपी की सरकार है उस च उन्हां नूं लगभग 6 विधायक होर चाहिए ने जिस चों समझो या तो जजपा ने पूरी की हुई है क्योंकि वो सरकार दे विच ही शामिल है और या फिर जिहड़े आज़ाद विधायक ने वो ते हुण जिहड़ा अभय चौटाला ने अस्तीफा दिता है नो डाउट कि ਉਹਦਾ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਰਹੂਗਾ। ਇਹ ਪਰ ਉਦੋਂ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਅਭੈ ਚੌਟਾਲਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮੋਮੈਂਟਮ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰੂਗੀ। ਦੇਖੋ ਕੱਲਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਮੈਂਟਮ ਬਣਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ सत्ता नूं सपोर्ट सत्ताधारी पार्टी नूं सपोर्ट कर रहे हैं वो निर्दलीय विधायक जिहड़े सत्ताधारी पार्टी नूं विरोध कर रहे हैं वो सरकार नाल ने कि साडे नाल ने। ये हुण
ਮੋਮੈਂਟਮ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਬਟਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ। ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਮੋਮੈਂਟਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਮੋਮੈਂਟਮ ਖੜਾ ਕਰਨ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਭੱਜ, ਜਜ਼ਬਾ ਅੱਡ ਹੋ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਭਤੀਜਾ ਅੱਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਚਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਹਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੌਟਾਲਾ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇਵੀਲਾਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਿਓਰਲੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਹੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੂਰੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਰਥਰਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਐਡਾ ਲੰਬਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਦੇਵੀਲਾਲ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਜਰਨਗੇ? ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਣਗੇ? ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਭੈ ਚੌਟਾਲਾ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਨੈਲੋ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 19 ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ 11 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਮਿਲਣੀ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੇ ਸਕੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਟਾਂ ਆਣੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਜਿੱਤ ਕੇ? ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਕੇ ਆਏ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਲਚ ਹੈ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਲਾਲਚ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਫਾਰਮਰ ਸਮੁਦਾਇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਵੀ ਫਾਰਮਰਸ ਹੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋਵੋ। ਸਰਕਾਰ ਗਿਰੇ ਨਾ ਗਿਰੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 7 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ 6 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਉਹੀ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀਆਂ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੰਦੋਲਨ ਮੱਠਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸਰ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੈਗੇ, ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਘਟਨਾ ਹੋਈਆਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ, ਉਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਝੁਕ ਰਹੀ ਸੀ ਲਗਾਤਾਰ। ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜਾ ਹੋ ਪਾਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੋਮੈਂਟਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨਾ, ਉਹ એનર્ਜੀ ਹੁਣ ਲੱਗ ਜੇਗੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੇਜ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਓ ਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਟ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਫਾਰਮਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹੀ ਢਾਲ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਹਨਾ। ਬਿੱਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਫੜਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਫੜਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਅੰਦਰ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਇਹੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 1.5 ਸਾਲ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ, ਉਹ 16 ਦੀ ਤੇ ਉਸ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ 16 ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉਧਰ ਸੀ, 16 ਇੱਧਰ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ 26 ਦੀ ਪਰੇਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ 26 ਦੀ ਪਰੇਡ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਔਰ ਵੱਡਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਹੈਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ 26 ਦੀ ਪਰੇਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 28 ਜਾਂ 29 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਮੰਨਣੀ ਹੈ। 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ 2 ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, 3 ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਸਾਲ ਲਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਾਓ। ਤਾਂ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਸਾਲ 2024 ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀਆਂ। ਸੋ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫ ਤੋਂ ਮਿਡ ਵੇ ਜਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ 3 ਸਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਰਿਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਨ ਲਈ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਿਡ ਵੇ ਜਾਂ ਨਿਕਲ ਆਣਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ B ਪਲਾਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ B ਪਲਾਨ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸਿੰਪਥੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸਿੰਪਥੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਹਜੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਮੀਡੀਆ ਜਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 'ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਪੋਸਟਾਂ ਬਸ ਸਭ ਦੀਆਂ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਉਲਟੀਆਂ ਵੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ, ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਹੱਕ 'ਚ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਉਹ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤ ਵਿੱਚ ਵੜ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਭਾਲਣੇ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਚੂਕ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਰਾਜੇਵਾਲਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਗੰਦ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ B ਪਲਾਨ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਭੇਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਅੱਜ ਪੋਸਟ ਆਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੀ ਪੋਸਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਈ ਉਹਦੇ ਪੈਰਲਰ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹਜੂਮ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਆਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਔਰ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹ 2-2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਦੇਖੋ, ਪੱਤਰਕਾਰ
ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ ਮੈਂ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਬਣਾ ਲਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਖੋਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜੇ। ਤਾਂ ਖੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟਿਪ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਕੈਮਰੇ ਉੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੈ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਜਾਟਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਾਟੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਿ ਦਫਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਤਾਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਸੁਖਾਵੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ। ਜੋ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਪੂਰਾ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਸ਼ੂਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖੋ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਇਦਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਭ ਹੋ ਹੱਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਮੌਜਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਕਿ ਫਾਰਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ 5000 ਹੈ 7000 ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 500, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਇਹ ਪੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਇਹ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ, ਇਹ ਨਕਸਲੀ ਨੇ, ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਗਲਤ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲਓ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੱਧੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹੀ ਲੋਕ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਉੱਥੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿਣੀਆਂ, ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਟਾਈਪ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਭਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, 8 ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਚਾਰੋਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਸੇਮ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਟਵੀਟ ਮਤਲਬ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਚੋਂ ਹੀ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੰਦੋਲਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਹਲ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ
ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਦਾ 1 ਤਰੀਕ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਹੁੰਦਾ ਵਰਲਡ ਓਵਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਈਆਂ ਫਟ ਗਈਆਂ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਛਾਲੇ ਪੈ ਗਏ। ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਾਹੌਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਲੋ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਤਬਸਰੇ ਕਰਨੇ ਸੌਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ। ਇਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭੱਖ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਮੋੜ ਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਧੀਨ ਜੋ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਸਟਾਰ ਟੀਵੀ। ਧੰਨਵਾਦ।